ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلی اللہ محمد وعلی محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومقتدانا وهادينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمت الباقیت علی اعدائہم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حمله وفصاله 30 شهرا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد. قرآن مجید کے سورہ احقاف کی 15ویں آیت ہے کہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کے شکم مادر میں رہنے اور اس کے دودھ بڑھائی کی مدت 30 مہینے ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے اور اسی سلسلے کی ایک آیت سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے رکھی ہے. اس میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اولاد کا ماں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو 2 سال پورے دودھ پلائے. بچے کا حق ماں پر یہ ہے. تو عزیزان گرامی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے 2 سال کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کیا کہا؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ ماں پر اولاد کا حق ہے. تو اگر 2 سال کو آپ مہینوں میں تقسیم کریں، مہینوں پر بانٹیں، تو 2 سال کے 24 مہینے بنتے ہیں. جب 24 مہینوں کو 30 سے آپ کم کر دیں تو 6 مہینے بچتے ہیں. یعنی 6 مہینے ماں کے شکم میں بچہ رہے اور زندہ رہے. اس کے بعد یہ پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے. اگر ہم ان دونوں آیتوں کو ساتھ میں رکھیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر 9 مہینے سے پہلے بچہ دنیا میں آ گیا تو وہ بچہ زندہ نہیں رہنے کا اس کا امکان نہیں ہوتا. بہت ہی مشکل ہوتا ہے زندہ رہنا اس کا. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر 6 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اور اس کے بعد دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی ہے.
آج مشینوں میں رکھ کر تو زندہ رکھا جاتا ہے، مشینوں میں رکھ دیا جاتا ہے بچہ زندہ رہے گا، لیکن حسین ابن علی کی ذات والا صفات ایسی ذات ہے کہ جو مشینوں کے بغیر 6 مہینے کے بعد بھی دنیا میں آ کر ایسی زندہ رہی کہ نہ یہ کہ خود زندہ رہی بلکہ اس نے دنیا کو بھی ایک نئی زندگی دی، ایک نئی زندگی عطا کر دی حسین ابن علی نے۔ اگر حسین ابن علی کی ذات والا صفات نہ ہوتی تو نہ دنیا کو نئی زندگی ملتی، نہ دین محمدی کو نئی زندگی ملتی۔ پروردگار عالم نے اس قرآن ناطق کو 6 مہینے کے بعد دنیا میں لا کر زندہ رکھ کے بتا دیا کہ ہم جسے زندہ رکھتے ہیں وہ صرف خود زندہ نہیں رہتا بلکہ دوسروں کی حیات کا ضامن بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ہم چاہ لیں تو 6 مہینے کے باوجود جس کو دنیا یہ کہتی ہے کہ اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے، ہم اسے زندگی عطا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مظلوم کربلا کی یہ ذات اپنے ساتھ الگ الگ امتیازات لے کر آئی ہے۔ شاید پروردگار عالم کو اس ذات کو تمام ذوات سے منفرد رکھنا تھا، اسی لیے 6 مہینے کے بعد 6 مہینے شکم مادر میں رہنے کے باوجود حسین ابن علی کو زندہ رکھا۔ ایک قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہمیں یہ ذات ملتی ہے، قرآن سے پہلے جناب یحییٰ کی ذات گرامی ملتی ہے جو نبی تھے، کہ وہ بھی اپنی ماں کے شکم میں 6 مہینے رہے تھے۔ تو پروردگار عالم نے ان ذوات کو زندہ رکھا، حسین ابن علی کو یہ خاص امتیاز دیا کہ حسین زندگی عطا کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم نے حسین کو یہ معجزہ بھی عطا کیا کہ حسین نے بھی اپنے حبیب کو 2 مرتبہ زندگی دی، یعنی حبیب ابن مظاہر بھی اس دنیا میں 2 مرتبہ آئے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال مجھے اس وقت گفتگو جناب حبیب کے سلسلے میں نہیں کرنی، لیکن جب تذکرہ آیا ہے تو سنتے چلیں۔ حبیب کیسا دوست، دوست ہو تو ایسا ہو، دوست ہو تو ایسے ہو۔ اللہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی دوستی نبھانے کی توفیق دے۔ اس دوست نے ایک مرتبہ اپنے دوست حسین ابن علی کی دعوت کی اور کہا کہ آپ کا میرے گھر پر کھانا ہے۔ کب کہا؟ جب آپ کے والد گرامی رسول اللہ کا کھانا کر کے آئے تھے، یا رسول اللہ آپ کا ہمارے گھر کھانا ہے۔ تو جب جناب حبیب کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کا کھانا ہو رہا ہے، میرے والد گرامی رسول اللہ کا کھانا کر کے آئے ہیں، تو حبیب نے اپنے والد گرامی سے کہا، بابا آپ تو اپنے چہیتے رسول کا کھانا کر آئے، لیکن کیا میرے دوست کا کھانا نہیں ہوگا؟ کیا میرے محبوب کا کھانا نہیں ہوگا؟ تو جناب حبیب کے والد گرامی نے کہا، ہے حبیب، ہم نے اپنے حبیب کا کیا ہے، ہم نے اپنے محبوب کا کھانا کیا ہے، تم اپنے محبوب کا کھانا کر دو۔ جناب حبیب نے اپنے محبوب حسین ابن علی کا کھانا کیا۔ جب کھانا کر کے آ گئے، وہ گھڑی نزدیک آنے والی تھی۔ کیسی یہ دوستی ہے، یہ حبیب چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ انتظار ہے دوست کے آنے کا، انتظار ہے ساتھی کے آنے کا، انتظار ہے محبوب کے آنے کا، انتظار ہے معشوق کے آنے کا۔ یہ عشق حقیقی میں ایسا مبتلا ہوئے، جب حسین کو گلی میں آتے ہوئے دیکھا، حبیب یہ بھول گئے کہ میں چھت پہ ہوں، حبیب یہ بھول گئے کہ میں چھت پہ ہوں۔ شوق محبت میں حسین کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ اب جو آگے بڑھے تو حبیب چھت سے نیچے گرے، اب جو نیچے گرے تو حبیب اس دنیا میں نہ رہے، حبیب اس دنیا میں نہیں رہے۔ محلے والوں نے خبر دی، حبیب کے والد گرامی نے آ کے دیکھا کہ حبیب اس دنیا میں نہیں ہے۔ حبیب کی لاش کو اٹھایا، ابھی بچپنا ہے، حبیب کی لاش کو اٹھایا
اٹھانے کے بعد گھر کے اندر لے کر آئے. کیسا مہمان نواز تھا یہ باپ. ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی لاش کو چٹائی میں لپیٹا, لپیٹنے کے بعد گھر کے اندر رکھ دیا, تہخانے میں رکھ دیا. رکھنے کے بعد دسترخوان بچھایا, دسترخوان بچھا دیا, کھانا رکھ دیا. نبی مکرم اسلام اپنے نواسے کے ساتھ تشریف لائے اور دسترخوان پر بیٹھے. حبیب کے باپ نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ. حبیب کے والد گرامی نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ. رسول نے کہا بیٹا حسین پہلے بچوں کو شروع کرنا چاہیے, تم شروع کرو. جیسے ہی رسول نے حسین سے کہا حسین شروع کرو, حسین نے کہا بابا جس نے یا نانا جس نے دعوت دی ہے وہ تو ہے نہیں, میں اس کے بغیر کیسے شروع کر سکتا ہوں, میں اس کے بغیر کیسے کھانے کی ابتدا کر سکتا ہوں. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کلمات حبیب کے والد گرامی کے کانوں میں پہنچے, کانوں میں کلمات کا پہنچنا تھا, حبیب کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. رسول اللہ نے پوچھا حبیب رونے کا سبب کیا ہے, مظاہر رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز دی یا رسول اللہ وہ حبیب اس دنیا میں ہے ہی نہیں جس کا انتظار حسین کر رہے ہیں. پورا قصہ سنایا. پورا قصہ سنانے کے بعد جناب حبیب کی لاش لائی گئی. رسول نے کہا اے حسین میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. نبی نے دعا کی, حسین کی زبان سے آمین نکلا. حبیب کو حیات نو ملی. حسین نے آواز دی ہم خود بھی زندہ ہیں اور زندگی بانٹتے بھی, ہم زندگی عطا کرتے بھی ہیں, ہم زندگی کا ہدیہ دیتے بھی ہیں. یہ ہے حسین ابن علی کی ذات والا صفات کہ جس نے خود ہی حیات نہیں پائی بلکہ دوسرے افراد کی حیات کا سبب بن گئے. حسین ابن علی, اور آج بھی ہماری حیات کا سبب ان کی مجلس سے بنی ہوئی ہے. یہ فرش عزا, یہ مجلس عزا, یہ عزائے حسین, یہ حسین کی یاد آج بھی ہمیں زندگی نو عطا کرتی ہے, حیات نو عطا کرتی ہے, زندگی بانٹ کے چلی جاتی ہے. تو حسین ابن علی کی ذات والے صفات یہ ہے کہ اللہ نے حسین ابن علی علیہ السلام کو خاص امتیازات سے نوازا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خاص امتیاز کیا ہے. ابھی حسین کی ولادت نہیں ہوئی, حسین کی ولادت ہوئے کچھ ہی لمحہ گزرا ہے. کہا یہی جاتا ہے ابھی تو پیدائش ہوئی ہے. ادھر فرشتوں کی لائن شروع ہو گئیں, کوئی تہنیت کے لیے آ رہا ہے, کوئی مبارکباد دینے کے لیے آ رہا ہے, کوئی رسول اللہ کو ہدیہ تہنیت اور ہدیہ مبارکبادی, اور کوئی اپنی بخشش اور ہدیہ لینے کے لیے آ رہا ہے. سلسائیل نامی فرشتہ کہ جس کو پروردگار عالم نے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا, اور عذاب میں مبتلا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, عذاب میں مبتلا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے پروردگار کے حکم کو سمجھنے میں ایک لمحے کی تاخیر کر دی تھی. ایک لمحے کی تاخیر, صرف حکم الہی کو سمجھنے میں تاخیر کر دی تھی, تو معذب ہو گیا. فرشتہ فرشتہ ہو کر اگر حکم الہی کو سمجھنے میں تاخیر کر دے تو معذب ہو جاتا ہے. اب ذرا ہم اپنی زندگی میں ڈھونڈنا شروع کریں. ہم صرف سمجھ میں نہیں, سمجھ تو جاتے ہیں, اللہ کے حکم کو بجا لانے میں کتنی تاخیر کرتے ہیں. اب ہم اللہ کو دوش نہ دیں, اللہ سے نہ کہیں کہ برکتیں کیوں اٹھ گئیں, یہ رحمتیں کہاں چلی گئیں, یہ وبائیں کیوں پھیل رہی ہیں, یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں گے تو اس حسین کے صدقے میں جس طرح فطرس کو مغفرت ملی, جس طرح فطرس کو بال پر ملے, اسی طرح ہمیں دنیا میں عزت و شان و شوکت مل جائے گی. یہ حسین عطا کرنے والے ہیں, لیکن ہمیں اپنے کو چینج کرنا ہوگا, ہمیں ان کے دروازے پر لانا ہوگا, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور کہنا ہوگا ہم سے خطا ہو گئی, تو دیکھیں دنیا ہی چینج ہو جائے گی.
بہرحال معذب فرشتہ ہے، آیا در حسین پر، در رسول پر آیا، جبرائیل نے خبر دی، رسول نے کہا اس فرشتے کو حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ یا رسول اللہ گہوارے سے مس کرنا کیا، حسین موجود ہیں، تو شاید رسول اللہ کہیں جس کا گہوارہ اتنا امتیاز رکھتا ہو یہی مس کیا جائے، لمحوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں وہ بالوں پر جو چھن گئے تھے، جو جل گئے تھے، جو چلے گئے تھے، رویدہ ہو جائیں، اگنے لگیں اور اس لائق بن جائیں کہ یہ فرشتہ ایک آسمان پر نہیں، دوسرے آسمان پر نہیں، بلکہ تیسرے آسمان تک وہاں پہنچ جائے جہاں یہ 70,000 اور اس کو سرداری مل جائے۔ تو جب حسین کا گہوارہ ایسا ہے تو حسین کا جہاں جسم سو رہا ہے اس زمین کی منزلت کیا ہوگی۔ اسی لیے ائمہ معصومین کی روایات میں ملا کہ حسین کی خاک قبر میں شفا ہے، حسین کی خاک کی قبر میں شفا ہے، یہ شفا دیتی ہے، یہ آج بھی شفا دے گی، یہ کل بھی شفا دے رہی تھی۔ مشکل یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اس شفا لینے کے لیے، میری طرف سے مشکل ہے۔ بہرحال پر بالوں پر ملے، فطرس اڑ کے چلے گئے، لیکن عجیب جملہ لکھا تاریخ نے، فطرس کا یہ جملہ لکھا، مثلی انا عتیق الحسین جدہ المصطفیٰ امہ فاطمہ و ابوہ المرتضی، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، یہ ولادت ہے حسین کی، ولادت حسین کی ولادت ہوئی ہے، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، کوئی اور حسین نہیں، جس کے جد مصطفیٰ ہیں، جس کی ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، جن کے والد گرامی علی مرتضی ہیں، پوری معرفت کروا رہا ہے فطرس، پورا آئی ڈی کارڈ پڑھ رہا ہے فطرس۔ میں کہوں گا اے فطرس یہ آئی ڈی کارڈ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، تو شاید فطرس کہیں، شاید مجھ سے یہ کہہ دیا جائے اے فطرس یہ گھمنڈ کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں غرور اور گھمنڈ کرنے ہی کے نتیجے میں ابھی عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلی کہہ کے مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے یہ کہہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کسی میں یہ ہمت نہ ہو۔ میں اس لیے حسین کا شجرہ پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ میں گھمنڈ اور بلکہ حسین کی سخاوت کا اعلان کر رہا ہوں، حسین کی برکتوں کا اعلان کر رہا ہوں، حسین کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہوں، میں حسین پر فخر کر رہا ہوں، اپنے اوپر فخر نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ہے حسین کی ولادت جو صرف فرشتوں کو نجات نہیں دیتی بلکہ انسانوں کے لیے بھی نجات کا سبب بنی۔ یہ ہے حسین ابن علی جو دنیا میں آئے تو عجیب انداز میں اللہ نے ایک الگ امتیاز رکھا حسین کی ولادت کا، حسین کی تربیت کا ایک الگ انداز، حسین کے پرورش کا ایک الگ انداز۔ کہا یہ جاتا ہے، تاریخ میں ملتا یہ ہے کہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حسین کو مجھے دے دو، اور حسین کو آغوش میں لے کر اپنی زبان حسین کے دہن میں دیتے تھے، اور زبان دہن میں دے کر دیر تک حسین اس زبان کو چوستے رہتے تھے، اور اس زبان کے ذریعے سے حسین کا لحم و دم بنا، خون اور گوشت حسین کا لعاب رسول سے بنا، جس کو حسین نے تربیت دی وہ رسول اللہ، جو شیر فاطمہ سے پلا وہ حسین۔ عزیزان گرامی، میں آگے بڑھتا لیکن بڑھنے سے پہلے ایک بات یہاں کہتا ہوا چلوں گا، جب ولادت میں نے موضوع رکھا ہے
तो एक बात कहूंगा कि देखें, ये विलादत के लफ्ज की जगह जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो गौर से सुने इस बात को जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। आज हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि नाउजुबिल्लाह हम इमामों से भी आगे बढ़ने लगे, कुरान से भी आगे बढ़ने लगे, हम अपनी अक्ल को उनके आगे ले जाते हैं। देखिए, रसूल एक हदीस देकर गए हैं। क्या हदीस देख के गए? इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी अबदा। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक किताब इलाही और एक मेरे इतरत। जब तक तुम इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। रसूल ने कैद लगा दी, जब तक इन दोनों से मुतमस्सिक रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। यानी अगर हमने इनका दामन छोड़ दिया तो हम गुमराह हो जाएंगे। हम गुमराह हैं, इसमें शक ना करें। फिर अगर हमने कुरान और अहले बैत का दामन छोड़ दिया तो हम गुमराह हैं। हमें अपनी हिदायत पर बका के लिए कुरान और अहले बैत का दामन पकड़े रहना होगा, चाहे वो जितना बड़ा आलिम हो, जितना बड़ा फाजिल हो, जितना बड़ा अपने घर का हो, जितने बड़े खानदान का हो। लेकिन अगर कुरान और अहले बैत का दामन छोड़ देता है तो वो चाहे जितना बड़ा हो जाए हमारी निगाह में गुमराह है, अहले बैत की निगाह में गुमराह है। अब मैं अपने असल मौजू पर आऊं। अगर हमारी गुमराही की अलामत यह है कि हम कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहें तो हमें अपने कौल और फेल और रफ्तार और किरदार में इस बात को देखना होगा कि हम अहले बैत और कुरान से मुतमस्सिक हैं या नहीं हैं। हमें कोई भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी जो कुरान और अहले बैत के खिलाफ हो। देखें, जब अय्याम विलादत आते हैं, विलादत मौलाए कायनात हो, विलादत इमाम मजलूम करबला हो, विलादत रसूल अल्लाह हो, जब अय्याम विलादत आते हैं तो हम अपने जहनों में इस्तेमाल करने वाले ना जाने कैसे कैसे लफ्ज जो कभी कभी इनकी शान के मुताबिक नहीं होते, उन अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए था या इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था। मैं उन तमाम अल्फाज को नहीं दोहराऊंगा यहां, लेकिन एक लफ्ज जरूर दोहराऊंगा जो बहुत मशहूर था। वो क्या है? लफ्ज ज़ुहूर। हम विलादत को बदल के विलादत बाद सआदत लफ्ज ज़ुहूर इस्तेमाल करते हैं। ये कहां से आ गया? ये कहां से आया? हम कहीं ये ना सोचें कि हमें भटकाया जा रहा हो, जरा ये सोच लेते। दर अहले बैत क्या कहता है? कुरान मजीद की तमाम आयतें आप पढ़ डालें जो विलादत के सिलसिले में हो, अंबिया की विलादत के सिलसिले में, मूसा की विलादत के सिलसिले में, ईसा की विलादत के सिलसिले में, हजरत इब्राहिम की विलादत के सिलसिले में। कुरान ने भी जब अंबिया की विलादत का तस्करा किया तो लफ्ज विलादत इस्तेमाल किया। सलामुन अलैया यौम वुलिदतु, सलामुन अलैहि यौम वुलिद। जनाब ईसा के सिलसिले में ये दो आयतें मैंने पढ़ी और आयतें आप देख सकते हैं। मुझ पर सलाम हो जब मैं पैदा हुआ, उन पर सलाम हो जब उनकी पैदाइश हुई। ये दो आयतें मैंने पढ़ी। विलादत हुई जब उनकी विलादत हुई। ये कुरान मजीद की आयतें। अब आप हदीसों में ले लें, ये कुरान मजीद से मुतमस्सिक होना है। अगर हदीसों में देखें, किताब काफी जो हमारी मोतबर किताब कुरान मजीद के बाद मोतबर किताब, उसमें जब विलादत आइम्मा का तस्करा होता है तो उसमें को क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ आपको मैं बता देता हूं। आप चले जाइएगा किताब मौलिदुल नबी, किताब मौलिदुल आइम्मा, किताब काफी में जाके, जो हमारी मोतबर सबसे पहली किताब है, उसमें जब विलादत का तस्करा होता है तो लफ्ज विलादत का इस्तेमाल करते हैं आइम्मा। क्या हम उनसे बड़े आलिम हैं? क्या आइम्मा तो अपने लिए विलादत का लफ्ज कुछ और रखें, अपने लिए विलादत का लफ्ज इस्तेमाल करें और हम नए नए अल्फाज छाट काट कर लेकर आए? जब तो फिर ये कहा जाता है आपको कौन सी सनक चढ़ी हुई है, अल्फाज का मसला क्या है?
अल्फाज का मसला क्या है? उन्होंने जैसे अंग्रेजी में लफ्ज होते हैं, आप बर्थ यूज करते हैं, विलादत अरबी में यूज होती है, फला जबान में तो लफ्ज, अगर हमने लफ्ज ज़ुहूर इस्तेमाल कर लिया तो मसला क्या है? कोई मसला, कोई क्या मसला है? मसला सारा अल्फाज ही का तो है। कभी कभी अल्फाज का मसला ऐसा होता है कि सूरह बकरा में परवरदिगार आलम रसूल को, मोमिनों को खिताब करते हुए ये कहता है, ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्जुरना। रसूल को जब खिताब करना तो रायना का लफ्ज ना कहना, बल्कि उन्जुरना का लफ्ज इस्तेमाल करना। कभी कभी अल्फाज में इतनी नहीफ और बारीकी पाई जाती है कि अगर आप एक लफ्ज को हटा के दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल कर लें तो वो गलत इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको समझाता हूं क्यों गलत है ये। मैं आपको समझाता हूं मुख्तसर लफ्जों में, टाइम नहीं है लेकिन मुख्तसर लफ्जों में। अगर हम लफ्ज विलादत को हटाकर, तफसीली बहस है ये मैं करता यहां पर, मैंने विलादत का मौजू इसीलिए रखा था, अगर हम लफ्ज विलादत को हटाकर लफ्ज ज़ुहूर का इस्तेमाल करते हैं तो अजीजान गिरामी फिर हमें यह कहना पड़ेगा कि हमारे पहले मौला की विलादत खाने काबा में नहीं हुई। फिर हमारे मौला का कोई इम्तियाज नहीं रह जाएगा। जाहिर तो ये लईन भी होते हैं खाने काबा के अंदर जाके, जाहिर तो मौला का इम्तियाज ही ये है कि वहां मौला की विलादत हुई। ये एक शैतानी फिक्र है जो मोहब्बत का लिबास पहनाकर हमारे यहां राइज की जा रही है ताकि आइम्मा के इम्तियाजात और फजाइल को घटाया जा सके। दूसरा मौका मैं जो आपको याद दिलाना चाहता हूं वो क्या है? वह इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला मौका, पहले इमाम का मैंने याद दिलाया, दूसरा मौका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हमारे दरमियान और अहले सुन्नत के दरमियान यही फर्क पाया जाता है कि अहले सुन्नत कहते हैं कि नबी ही की नस्ल से आखिरी हादी और रहनुमा होगा, लेकिन उसकी विलादत नहीं हुई, वो विलादत बाद में होगी। हमारा इम्तियाज आइम्मा की तालीम यही है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खास तालीम यही है कि उनके यहाँ विलादत हो चुकी है फर्जंद की, मौला ज़ुहूर वक्त मुअय्यन पर करेंगे। अगर हम इसको इक्वल मानकर भी इस्तेमाल करें, मोहब्बत के लिबादे में, मोहब्बत के लिफाफे में इसको रखकर यूं कहने इक्वल है विलादत से लफ्ज ज़ुहूर, तो हम अपने अकीदे पर ज़रबत लगा रहे हैं, अपने अकीदे को खराब कर रहे हैं कि हम उन्हीं का अकीदा फिर हमारा हो गया कि विलादत नाउज़ुबिल्लाह नहीं हुई है, उसी वक्त होगा। तो अपने अकीदों को खराब ना कीजिए लोगों को कहने में आकर ये मौला हमसे बेहतर जानते थे कि विलादत होती है या ज़ुहूर होता है या दूसरे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हाँ, जैसे ये बात कही जाती है फौरन ये कहने लगते हैं कि फिर जहनों में ये आ गया हमारी और उनकी जैसी विलादत एक हो गई। नहीं अजीजों, ये हमारे जहन का फतूर है। जब हम उन जैसे नहीं हैं तो हमारी और उनकी विलादत एक जैसी कैसे हो सकती है? वो खाते भी तो हमारी तरह है, वो पीते भी तो हमारी तरह हैं, वो बाजारों में चलते भी तो हमारी तरह हैं, क्या वो हम जैसे हैं? हम कहां खाक के पुतले, वो कहां नूर। ना उनका जिंदगी हम जैसी है, ना उनकी विलादतें हम जैसी हैं। हमारी जब विलादत होती है तो माँ जो विलादत दे रही है वो भी, और जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी नजिस होता है, और जब उनकी विलादत होती है तो वो तहारतों का समंदर लेकर अपने साथ आते हैं। हम कयास ना करें, लेकिन जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वही इस्तेमाल करें। यह है आइम्मा की विलादतें, यह है इनका इम्तियाज, यह है निजात देने वाले। जब ये निजात देते हैं तो विलादत दे आते ही निजात देते थे, और निजात ऐसी थी कि हुसैन इब्न अली हमेशा ही निजात देते रहे, चाहे वो विलादत का मसला हो, चाहे वो नॉर्मल जिंदगी का मसला हो, चाहे वो अपनी शहादत के बाद या शहादत के वक्त का मसला हो, हमेशा हुसैन इब्न अली ने निजात दी। अगर विलादत के वक्त फितरुस को निजात दी थी तो शहादत के वक्त हुर को निजात दी, शहादत के वक्त हुर को निजात दी, और ऐसी शक्ल में निजात दी कि हुर हुर बन गए, हुर हुर से हुर अलैहिस्सलाम हो गए। कौन हुर?
जो हुसैन इब्न अली के लश्कर में नहीं थे बल्कि मुखालिफ लश्कर में थे। एक मर्तबा जनाब हुर के सिलसिले में मिलता है कि हुर हैं जो हुसैन के बच्चों की आवाज अल-अतश को सुन रहे हैं, और इस आवाज को सुनने के नतीजे में कभी खैमे के अंदर जाते हैं, कभी खैमे के बाहर आ जाते हैं, कभी खैमे के अंदर हैं, कभी खैमे के बाहर। परेशान है, परेशान है। किसी ने पूछा है हुर, अगर कोई हमसे पूछता कि तुम्हारे लश्कर में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है तो हम तुम्हारा ही नाम लेते, ये क्या हालत हम तुम्हारी देख रहे हैं। एक मर्तबा हुर ने उसके बाजू को पकड़ा, बाजू को पकड़ने के बाद पुश्त खैमा पर लेकर आए और आवाज दी, जरा गौर से तो सुनो यहाँ कैसी आवाजें आ रही हैं, यहाँ कैसी सदाएं आ रही हैं। एक मर्तबा सुनने वाले ने क्या सुना कि हुसैन के बच्चों के अलतश अलतश हाय प्यास की आवाज है जो बराबर आ रही है। एक मर्तबा हुर ने कहा, वो हुसैन कि जिसने मुझे पानी पिलाया था, मैं बेहतरीन अंदाज में जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन हुसैन के बच्चे बेआब अलतश अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हों। हुसैन के इस हुर ने बहुत चाहा कि यजीदी फौज और हुसैन में कोई सुलह का रास्ता निकल जाए, लेकिन जब यकीन हो गया कि अब जंग ही होनी है तो अपने पाले को चेंज किया और जहन्नम से जन्नत की तरफ आ गए। हुर किस आलम में आ रहे हैं, इस आलम में आ रहे हैं कि सर झुका हुआ है, आंखें बंधी हुई हैं, बेटा साथ में है, गुलाम भी साथ में है। एक मर्तबा हुसैन के नजदीक पहुंचे हुर, हुसैन के नजदीक पहुंचना था कि अपना सर कदमों में रख दिया, मौला मौला क्या इस गुनहगार को भी माफ किया जा सकता है। खुद ही मरसिया पढ़ना शुरू किया, मौला सारी मुसीबतें जो हैं ये इस हुर ही की वजह से हैं। खता न होती, अगर ये हुर का गुनाह ना होता, अगर ये हुर का जुर्म ना होता तो आपके बच्चे प्यासे ना होते, आपको यादा घेरे हुए ना होते, अगर मैंने आपका रास्ता ना रोका होता तो आप इतनी मुसीबतों में मुब्तला ना हुए होते। मौला क्या मेरी खता माफ हो सकती है। एक मर्तबा सखीब ने सखी ने हुर के बाजुओं को पकड़ा, बाजुओं को पकड़ने के बाद उठा दिया, अपने कलेजे से लगा लिया, हुर तेरी माँ ने तेरा बेहतरीन नाम रखा था, तो इस दुनिया में भी आजाद है और उस दुनिया में भी आजाद है। अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया और आखिरत में आजाद है। मौला मौला ये जुमला कहने की क्या जरूरत थी। ए हुर तेरी माँ ने तेरा नाम बेहतरीन रखा था, शायद मौला कहें जब इसने मुझे अजियत पहुंचाई थी तब भी मैंने इसकी माँ को कहा था ताकि इसके दिल से वो जुमला हट जाए, इसलिए मैंने माँ का तस्करा किया है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। ये हुर आ गए, हुर को माफ कर दिया। हुर एक मर्तबा खिताब करते हैं, मौला मैंने आपको बहुत सताया है, मेरी वजह से तमाम मुसीबतें आप तक पड़ी हैं, आप पर पड़ी हैं। मौला मैं ये चाहता हूं कि मैं आप पर हदियाए जान दे दूं, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, और ये कौन सा तरीका है, मेहमानी है, मेहमान नवाजी है, ये कौन से मेहमान नवाजी है कि हम अपने मेहमान को नरग़े आदा में भेज दें, ऐसा नहीं हो सकता। एक मर्तबा हुर ने जब ये एहसास कर लिया कि मौला मुझे इजाजत नहीं देंगे, आका मेरे जवान को इजाजत दे दीजिए ताकि ये आप पर कुर्बान हो जाए। बेटे को इजाजत मिली, बेटा मक्तल में गया, लाखों को फिन्नार
किया, कब तक लड़ता। एक मर्तबा हुर के कानों में आवाज आई, बाबा मेरी मदद के लिए आ जाइए। हुर जाना चाहते हैं लेकिन एक नहीफ सदा और एक रहीम हाथ हुर के शाने पर आकर रुक गया है। हुर कहाँ जा रहे हो? आवाज दी, आका बेटे ने याद किया है, बेटे की मदद के लिए जा रहा हूँ। एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, ए हुर जवान के लाशे पर बूढ़ा बाप नहीं जाया करता। मैं कहूंगा ए हुसैन यहाँ पर तो सही है कि हुर को आपने रोक लिया और जवान बेटे के लाश पर जाने नहीं दिया, लेकिन उस वक्त क्या करेंगे जब आपका 18 साल का बेटा अली अकबर रेगे गर्म पर एड़िया लगड़ रहा होगा और आवाज दे रहा होगा, बाबा मेरा आखिरी सलाम हो। शायद हुसैन आवाज दे, दुखियारी फुफी आएगी, जिस फुफी ने मन्नतों से पाला होगा वो खैमे से निकलेगी और अपने जवान के लाश को उठाकर खैमे में ले जाएगी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर से अज़ा को कबूल फरमा। इलाही या आमीन। अल्लाह हमें इबादतों और रियाजतों और अज़ादारियों मजलिसों तमाम चीज़ों में इखलास अता फरमा दे। इलाही या आमीन। अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में मुंतकी में खून हुसैनी इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके बेहतरीन असहाब व अंसार में शुमार फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुभान